اتنا تو تقریباً ہر عام پاکستانی شہری کے علم میں بھی ہوگا کہ اس وقت بھارت میں بعض شرپسند اور انتہا پسند ہندوؤں کی 3 تنظیمیں پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نفرت و عناد کے جذبات رکھتی ہیں۔ ان میں وشوا ہندو پریشد، بجرنگ دل اور اکالی دل پیش تھیں، اور میں نے ستیہ پال اور اس کے خونی ہرکاروں کے بارے میں جو معلومات اپنے طور پر اکٹھی کر رکھی تھیں، اس کے مطابق انہی میں سے ایک یا تینوں کی ملی بھگت سے یہ نیٹ ورک تشکیل دیا گیا تھا، جن کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ان کے دفاعی اور فوجی رازوں کے ساتھ ساتھ ایٹمی رازوں کا خفیہ طور پر حصول تھا۔ یہ نیٹ ورک کس نام سے موسوم تھا، اس کے بارے میں ابھی مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا، اور مجھے ان کا یہی نیٹ ورک توڑنا تھا، مگر یہ تبھی ممکن ہو سکتا تھا جب میں ان کی جڑوں میں گھس جاؤں۔ اس کی جڑ اس نیٹ ورک کا وہ خفیہ ہیڈ کوارٹر تھا جہاں سے انہیں ہدایات جاری ہوتی تھی، لہٰذا میں نے اب ستیہ پال اور اس کے ساتھیوں پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ یہ بہت جان جوخم والا خطرناک کام تھا، اور میں ہر صورت اس مشن کو پورا کرنے کا عزم مصمم کر چکا تھا۔ میں کوشش کیا کرتا تھا کہ خانہ بدوشوں کے چند افراد کی ٹولی کی صورت میں شہر گردی کرتا رہتا تھا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں، تاکہ کسی بھارتی ایجنٹ کو مجھ پر شبہ نہ ہو سکے۔ بوقت ضرورت میں تنہا بھی یہ کام نمٹانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس روز سپہر کو بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے ستیہ پال کے مکان کا ایک چکر لگایا تو چونک پڑا۔ اس کے مکان کے سامنے ایک بہت بڑا ٹرک کھڑا تھا۔ اس کے عقبی حصے میں ایک بہت بڑا ریڈار بھی نصب تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں چندہ دیر نہ لگی کہ ضرور یہ ٹرک ان کے خفیہ ہیڈ کوارٹر سے ہی آیا ہوگا جو ترسیل وغیرہ کا کام سر انجام دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب میں نے ایک خطرناک قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ ٹرک واپس ضرور ان کے ہیڈ کوارٹر ہی کا رخ کرے گا، اور اب میں کسی طرح اس ٹرک کے اندر بیٹھ کر چھپنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے گرد و پیش پر نظر ڈالی اور پھر ٹرک کے قریب جا کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ ڈرائیونگ سیٹ میں تو چھپنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، البتہ جنگلے والے حصے میں چھپنے کے لیے خاصی کشادہ جگہ تھی۔ میں اب واپس خانہ بدوشیوں کے قبیلے کا رخ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے ادھر ادھر مٹر گشت کرنے کے بعد جب رات سر پر آئی تو ستیہ پال کے مکان کی طرف بڑھا۔ یوں بھی میں اس کے قریب تھا، ذرا ہی فاصلے پر تھا کہ میں نے اچانک اس مذکورہ ٹرک کو سٹارٹ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب اس کی ہیڈ لائٹس بھی روشن ہو چکی تھی۔ میں چھپتے چھپاتے ذرا قریب پہنچا اور بغور ٹرک سواروں کی تعداد گننے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈرائیونگ کیبن میں ڈرائیور سمیت 3 افراد براجمان تھے۔ ان میں ستیہ پال کا خاص آدمی سنیل بھی موجود تھا، جبکہ ٹرک کے عقبی حصے میں صرف 2 افراد موجود تھے۔ ٹرک سٹارٹ ہو کر آگے بڑھا۔ ابھی اس کی رفتار ہلکی تھی۔ میں نے شارٹ کٹ راستہ اپنایا اور دوڑتا ہوا اس کے راستے کے موڑ پر پہنچ کر رک گیا جدھر سے یہ ٹرک گزرنا تھا۔ پہلے تو میرا منصوبہ یہی تھا کہ دشمنوں کے اس خفیہ ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے سے پہلے یہاں ستیہ پال اور سنیل کو بھی موت کی نیند سلا دوں اور اس کا مکان بھی تباہ کر ڈالوں، جو بلا شبہ ان کا ایک ذیلی ہیڈ کوارٹر تھا، مگر میں اس موقع کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا میں اپنے راستے کے موڑ پر قد آدم اور گھنی خودرو جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں سامنے آتے ہوئے ٹرک کی ہیڈ لائٹس پر مرکوز تھیں۔ ٹرک اب خاصی تیز رفتاری کے ساتھ کھڑکھڑاتا ہوا بڑا چلا رہا تھا۔ میرا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ موڑ کے قریب پہنچ کر ٹرک کی رفتار بتدریج کم ہونے لگی۔ میں ہوشیار ہو گیا۔ ٹرک اب دھیمی رفتار کے ساتھ موڑ کاٹنے لگا۔ پھر وہ جیسے ہی میرے قریب سے گزرنے لگا تو میں لپک کر اس کے عقب سے نمودار ہوتے ہوئے جنگلے پر جا ٹکا۔ موڑ کاٹتے ہی ٹرک کی رفتار بھی تیز ہوتی چلی گئی۔ میں مضبوطی سے ٹرک کے عقبی جنگلے کو پکڑ کر اس کے ساتھ چپکا کھڑا تھا۔ پھر میں نے کینوس ہوڈ کی جوری سے اندر جھانکا تو 2 افراد ایک بوتل پیتے دکھائی دیے۔ وہ لائٹ قسم کی فاسٹ وائن باٹل تھی جسے وہ باری باری منہ لگا کر پی رہے تھے۔ اس کے بعد مدہوش ہو کر وہیں لیٹ گئے۔ ٹرک درمیانی رفتار کے ساتھ ہچکولے کھاتا مضافات کی جانب بڑا چلا جا رہا تھا۔ ان دونوں کی مدہوش ہو کر ڈیر ہو جانے کے بعد میں آہستگی سے اندر کودا۔ دوڑتے ٹرک کی کھڑکھڑاہٹ کے شور میں میرے اندر کودنے کی نسبتاً ہلکی آواز دب گئی۔ میں آگے بڑھا۔ سب سے پہلے ایک دشمن کی میں نے رگے حساس مسل کر اسے بے ہوش کر دیا، پھر دوسرے کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد دونوں کا ٹینٹوا دبا کر انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا اور باری باری دونوں کی لاشوں کو ٹرک سے باہر اچھال دیا۔ اس کے بعد گہری نظروں سے اندر کا جائزہ لینے لگا اور وہاں آس پاس بے ترتیب رکھی 3-4 چھوٹی پیٹیوں کو دیکھ کر میں ایک خیال کے تحت چونک پڑا۔ ان صندوقوں کو جب میں نے کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تینوں صندوق اسلحے سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک میں جدید گنے اور راکٹ لانچر تھے، دوسرے میں فازل راؤنڈ، راکٹ اور ہینڈ گرنیڈ کے علاوہ میگنیٹو ٹائم بم بھی تھے۔
इतने सारे असलहे को देखकर मेरी आंखें चमक उठी। वतन दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करने की लगन सवातर होने लगी। जज्बा हुर्रियत से सरशार मेरे दिल की धड़कन तेज तर होने लगी। मैं ड्राइविंग कैबिन वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। यहाँ एक गोल सुराख था। मैंने आंख चिपका दी। अंदर का मंजर वाजे था। सुनील अपनी गोद में एक ब्रीफ केस खोले हुए था, जबकि उसका दूसरा साथी भी उसकी तरफ मतवज्जे था। तब मैंने बगौर देखा तो मालूम हुआ वो ब्रीफ केस दर हकीकत एक लैपटॉप कंप्यूटर था। उसकी स्क्रीन रोशन थी। सुनील ने हेडफोन चढ़ा रखा था। स्क्रीन पर एक मखरूती इमारत की छवि उभरी, फिर ये छवि क्लोज होती चली गई। इसके बाद अंदर के गोशे बारी बारी स्क्रीन में मुख्तलिफ जावियों से उभरने लगे। फिर एक गोशे को सुनील ने क्लिक किया तो वो गोशा क्लोज हो गया। अब वहाँ एक बारी भरकम शख्स एक कुर्सी पर नजर आ रहा था। बॉस, मैं सुनील मुखातिब हूँ। मान सुनील ने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में कहा। मेरे अंदर साई साई होने लगी। क्या रिपोर्ट है? बॉस ने गंभीर और बारोब आवाज में कहा। आपसे कुछ जरूरी नोयत की बात करना है। सुनील ने मुअद्दबाना कहा। नोयत? बॉस ने मुख्तसरन पूछा। मैं उसकी शक्लो सूरत को ज़हन नशीन कर रहा था। वो गैर मामूली तौर पर एक खासा जसीम शख्स था। उम्र 50-55 के दरमियान ही रही होगी। सर के बाल कहीं कहीं से उड़े हुए थे। आंखों में मक्काराना चमक, नाक मोटी, होंठ स्याही माइल थे। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद सिगार की कश लगा रहा था। बॉस, कोई पाकिस्तानी खतरनाक एजेंट हमारे पीछे लग चुका है। सुनील ने गुफ्तगू की नोयत के बारे में आगाह करते हुए मुअद्दबाना कहना शुरू किया। ख्याल यही है कि वो कोई पाकिस्तानी कमांडो है और इंतहाई खतरनाक और तरबियत याफ्ता है। उसने सबसे पहले पाकिस्तान में हमारे एक हम ख्याल साथी सुल्तान जहांजेब को हलाक किया, फिर राजा पटेल को भी हलाक कर डाला। हमने जनूमल को उसके पीछे रवाना किया तो उसका भी पता ना चल सका। आपसे मजीद हिदायत हासिल करने के लिए सत्यपाल साहिब ने मुझे आपके पास रवाना किया है। ठीक है, बॉस ने एक गंभीर और पुरख्याल हंकारी बरते हुए कहा। इसके बाद सुनील वाइंड अप करने लगा तो मैंने स्क्रीन पर उभरने वाले नक्शे को ज़हन नशीन कर लिया। दुश्मनों के खिलाफ ये मेरी एक और बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैं उनके हेडक्वार्टर के महल्ले वकू और इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। हेडक्वार्टर से मुतालिक मालूमात वगैरह हासिल होते ही मैंने अब फौरन अपनी लाइन ऑफ एक्शन बदल डाली। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता था। दुश्मन एजेंटों के हेडक्वार्टर के बारे में मुझे इल्म हो चुका था। मैं किसी वक्त भी वहां पहुंच सकता था। इसलिए दुश्मन एजेंटों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए सबसे पहले सत्यपाल के सरहदी झैली हेडक्वार्टर नुमा मकान को तबाह करना लाजमी था। ट्रक ने अभी कुछ ज्यादा फासला नहीं तय किया था। ये पूरा ट्रक इस वक्त एमुनिशन डंप था। मैंने चंद जरूरी हथियार, जिनमें एक अदद मशीन गन और दूसरी टॉमी गन थी, एक अदद रॉकेट लॉन्चर ट्रक से बाहर उछाल दिए। फिर जल्दी जल्दी फाजिल गोलियों की पेटियां फेंकी। इसके बाद रॉकेट हैंड ग्रेनेड फेंके। इसके बाद जितने भी टाइम बम थे उन्हें ऑपरेट करके 5 मिनटों का ब्लास्टिंग बम सेट करने के बाद मैंने भी ट्रक से नीचे छलांग लगा दी। ट्रक रात की तारीकी में दड़दड़ाता हुआ गुम हो गया। ठीक 5 मिनटों बाद मुझे एक समात शिकन धमाकों की आवाज सुनाई दी। ट्रक की दुश्मनों समेत तबाही के बाद मैं नीचे फेंका हुआ मुख्तसर असलहा समेटने लगा। इसके बाद मैं दोबारा सत्यपाल के झैली हेडक्वार्टर नुमा मकान की तरफ चल पड़ा। मैं उसे तबाह कर देना चाहता था। रात के आखिरी पहर में सत्यपाल के मकान के करीब पहुंचा। चूंकि ये उनके अपने सरहदी इलाके में वाक़ था, इसलिए वहां आसपास सन्नाटा तारी था। अंदर सत्यपाल और उसके आदमी महवे ख्वाब थे। पूरी बस्ती में सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने फुर्ती के साथ पेशकदमी की और सत्यपाल के मकान की दीवारों पर टाइम बम चिपका दिए और 15 मिनटों का ब्लास्टिंग टाइम सेट करने के बाद चंद कदमों के फासले पर जा दुबका। एक एक लम्हा बहुत भारी गुजर रहा था। जब 1 मिनट रह गया तो मैंने यके बाद दीगरे 3-4 हैंड ग्रेनेड की पिनें खींचने के बाद उन्हें सत्यपाल के वसी रकबे पर फैले हुए मकान के सहन में उछाल दिया और अपने जिस्म से सारा असलहा उतार फेंका और दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया। दफातन मेरे अकब में यके बाद दीगरे कान फाड़ देने वाले धमाके हुए। फिर ये सिलसिला बदतरीज दराज होता चला गया। मैंने एक जगह रुक कर अकब में देखा। सत्यपाल का वो झैली हेडक्वार्टर नुमा मकान धड़ाधड़ शोलों की लपेट में सुलग रहा था। पूरी बस्ती में कोहराम मच गया। मैं छुपते छुपाते एक लंबा चक्कर काटकर खाना बदोशों के पड़ाव में शामिल हो गया। धमाकों की आवाज पर वो लोग भी बदहवास होकर अपने अपने झोंपड़ खेमों से बाहर निकल आए थे। मैं भी हैरानो परेशानी की अदाकारी करता हुआ उनके साथ शामिल हो गया। बस्ती के सारे लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे, मगर सत्यपाल का मकान जहन्नुम जार बन चुका था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी शहर से आ चुकी थीं, मगर उन्हें भी आग बुझाने में कई घंटे लगे थे। बाद में ये जानकर मुझे तस्कीन हुई कि अंदर सत्यपाल समेत सब दुश्मन एजेंट जल मरे थे। मेरा अगला कदम दुश्मन के असल हेडक्वार्टर की तरफ था, मगर मैं उसे तबाह करने से पहले उनके नेटवर्क से मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहता था ताकि उनके सरकर्दा लोगों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल कर सकूं।
चुनाचे मैं अभी खाना बदोशों के बेस में इन्हीं के साथ ही रहना चाहता था, मगर सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि इस तबाही के बाद यहाँ बड़ी सख्त छानबीन और तलाश होगी। लिहाजा मैं उस दिन बाद दोपहर खामोशी के साथ एक मुसाफिर लारी में बैठकर शहर रवाना हो गया। दुश्मनों का हेडक्वार्टर मुंबई के शहर बड़ौदा में था, लेकिन मैंने ड्राइविंग कैबिन के सुराख से सुनील के लैपटॉप की स्क्रीन पर उभरे हुए नक्शे में जो अहम पॉइंट ज़हन-नशीन किए थे वो बड़ौदा से खलीज खंबाट तक फैले हुए थे, और सिर्फ बड़ौदा के नीम पहाड़ी इलाके से लेकर खलीज खंबाट तक गोल दायरों को एक डार्क लाइन से निशान खींचा गया था। गोया अब मुझे बड़ौदा के नीम पहाड़ी और जंगलाती इलाकों से लेकर खलीज तक के साहली इलाकों को भी ट्रेस करना था। बहरतौर मैं शहर पहुंचकर टर्मस पर उतर गया और यहाँ से पहले दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। दिल्ली उतरने के बाद मैं कोटा एक्सप्रेस में सवार हो गया। कोटा तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर था। वहाँ उतरकर मैं रतलाम मीर में सवार हो गया, जो सीधी बड़ौदा जाती थी। बड़ौदा के बाद ब्रोंच आता था। इसके बाद खलीज खंबाट तक रेल का रास्ता ना था, अलबत्ता रोड सवारी मिल सकती थी। मैं रात 8 बजे के करीब रतलाम मील पर सवार हो गया था। मैंने दानिस्ता सेकंड क्लास का टिकट लिया था। जिस बोगी में सवार हुआ वो मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। मुझे बैठने को सीट न मिल सकी थी। सफर तवील था और बड़ौदा का स्टेशन सुबह 10 बजे मुतवक्के था। बहरतौर मैं भी दूसरे बेठिकानों मुसाफिरों की तरह बोगी के फर्श पर ही बैठ गया। एक साबिका आर्मी ऑफिसर होने की वजह से मैं इन इलाकों से अच्छी तरह आगाही रखता था। रतलाम मील ने विसल दी और प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे रेंगना शुरू कर दिया। शुक्र था कि मौसम सर्द न था, वरना तो मेरे पास सर्दी से बचाव के लिए कुछ भी न था। गर्म चादर या स्वेटर तो एक तरफ रहा, ऊनी मफलर तक न था। लेकिन जैसे ही ट्रेन राजस्थान के सहराई इलाके से निकली तो हल्की हल्की ठंड का असर गालिब आने लगा, मगर इसका तदारुक मैंने यूं किया कि फर्श पर बैठे हुए मुसाफिरों के साथ लगकर बैठ गया। ट्रेन के साथ बड़ा अजीब मसला महसूस हो रहा था। कभी तो वो तेज दौड़ने लग जाती और कभी बिल्कुल ही सुस्त हो जाती। इतनी के बासानी कोई मुसाफिर नीचे उतरकर पेशाब करके दोबारा सवार हो सकता था। शायद ये लूप लाइन थी इसलिए, वरना तो मेन लाइन पर एक दूसरे के पीछे तेज रफ्तार ट्रेनें दौड़ती रहती हैं। इस लाइन पर दूसरी ट्रेन के आने में खासा तवील वक्फा था, बल्कि पूरे 12 घंटे का वक्फा। मैं सुकड़ा सिमटा बैठा सोचों में गुम था। सुल्तान और राजा पटेल की हलाकत और फिर उनसे रेड फाइल हासिल करके उसे जाया कर देने के बाद अब सत्यापाल समेत उसके आदमियों और मकान को आग और बारूद में झोंक कर मैं अपने मिशन की 50% कामयाबी हासिल कर चुका था और दुश्मनों के लिए एक खतरनाक हवा की सूरत इख्तियार कर चुका था। वो अब यकीनन भूखे और खूंखार बेड़ियों की मानिद अपने दांत निकों से मुझे ढूंढते फिर रहे होंगे। मेरे लिए ये खुशगवार तब्दीली थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि पाकिस्तान में इनका नेटवर्क तबाह करने और फिर इन्हीं की सरहद में दाखिल होकर इनका एक जैली हेडक्वार्टर बमों से उड़ाने के बाद वतन दुश्मनों की अब सारी तवज्जो यकीनन मेरी तरफ मबजूल हो चुकी होगी। लिहाजा मैं भी अब इन लोगों को तिगनी का नाच नचाने का फैसला कर चुका था। ट्रेन कई छोटे छोटे स्टेशनों पर रुक रही थी और बसा औकात इसका स्टॉप किसी स्टेशन पर इतना तवील हो जाता कि यूं महसूस होने लगता जैसे ड्राइवर चलाना ही भूल गया हो। मुसाफिरों का रश अब कम होने लगा था। इसके बाद मुझे एक अलग थलग सीट मिल गई। मैं फौरन वहां जाकर विराजमान हो गया और खिड़की से बाहर तारीकी में बेमकसद घूरने लगा। जरा देर बाद ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी तो मेरे सामने वाली सीट से भी एक मुसाफिर नीचे उतर गया। मैंने अपनी दोनों टांगे सामने की खाली सीट पर फैला दी, मगर मुझे ज्यादा आराम नसीब न हो सका। एक मुसाफिर सवार हुआ और इसके बाद एक नौजवान जोड़ा भी सवार हुआ। लड़की की उम्र बमुश्किल 18-20 साल के दरमियान रही होगी, जबकि लड़का भी ज्यादा बड़ा न था। लड़की ने बगची थाम रखी थी। दोनों ही मुझे परेशान और हवास बाख्ता नजर आ रहे थे और जल्दी से दाएं जानिब वाली सीटों पर विराजमान हो गए, जबकि पहला वाला मुसाफिर जो एक करख्त सूरत और उदेड़ उम्र था वो उन दोनों को घूरते हुए मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया। लेकिन बावजूद इसके वो गाहे बगाहे उस परेशानों मुजरिबुल हाल जोड़े को घूरने में लगता था। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे ये उदेड़ उम्र करख्त सूरत शख्स इनका ताकुब करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हो। वो जोड़ा भी शायद इस उदेड़ उम्र से खौफजदा नजर आ रहा था। मुझे यूं लगा जैसे ये लड़का लड़की को भगा कर ले जा रहा हो। खैर मेरा क्या, मैं अपने ख्यालों में खो गया। दिलू, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा तुम इतने बुज़दिल भी हो सकते हो। अचानक लड़की की दबी आवाज मेरे कानों से टकराई। वो अपने साथी लड़के से मुखातिब थी। उसके शिकवा कुना लहजे में मासूमियत थी। अगर मैं बुज़दिल होता तो तुझे बीच मंझधार में छोड़कर भाग न जाता। लड़के ने जवाब दिया तो लड़की ने सूजे हुए मुंह से कहा, तो और तू कौन सी बहादुरी वाला काम कर रहा है? मेरी तरह मेरे सामने बैठा हुआ वो करख्त सूरत शख्स भी बगौर उन दोनों की गुफ्तगू पर कान दिए हुए था, जबकि वो दोनों लड़का लड़की अब गिरदो पेश से बेखबर होकर आपस में बातें कर रहे थे। तुझे अपने माँ बाप के पास ही तो छोड़ने जा रहा हूँ वापस, जहाँ से तू भागी है।
کیا یہ بہادری والا کام نہیں؟ لڑکے نے کہا، جوان ناری ایک بار اپنے ماتا پتا کا گھر چھوڑ دے تو دوبارہ اسے کوئی پناہ نہیں دیتا دلو۔ میں اب کس منہ سے اپنے دکھی ماتا پتا کا سامنا کروں گی؟ تو نے میری زندگی تباہ کر دی، مورخ، میں کیا کروں؟ لڑکی رو پڑی۔ لڑکا پریشان ہو گیا۔ تب میرے سامنے بیٹھے ہوئے کرخت صورت شخص نے کھڑے ہو کر لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، کیوں رے مورخ، ایک جوان کنواری کنیا کو بگا لے جا رہا ہے، کروں تجھے پولیس کے حوالے؟ مجھے اس کا یوں دخل دینا برا لگا تھا مگر میں خاموش رہا۔ البتہ لڑکی ضرور پریشان ہو گئی تھی مگر اس کا ساتھی لڑکا بالکل خائف نہ تھا، بلکہ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور سینہ تان کر اس کرخت صورت والے شخص سے تیز لہجے میں بولا، تو کون ہوتا ہے ہمارے معاملے کے بیچ بولنے والا؟ بیٹھ جا خاموشی سے اپنی سیٹ پر۔ اس کی جوابی کارروائی پر کرخت صورت والے شخص کو بھی طیش آ گیا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس لڑکی کی طرف بڑھا اور آنکھیں نکالتا ہوا درست لہجے میں اسے بولا، چوری اور سینہ زوری، ابھی بتاؤں تجھے کون ہوں میں؟ ارے بھیا رہنے دو، میری تو قسمت ہی کھوٹی ہے جو اس بزدل کے کہنے پر آ کر اپنے باپ کی چوکھٹ پار کی اور اب مجھے دوبارہ میرے ماتا پتا کے پاس ہی لے جا رہا ہے۔ اس لڑکی نے ملتجی لہجے میں کرخت صورت والے شخص سے کہا، یہ اگر تجھے تیرے گھر سے بگا لے گیا تو اسے تجھ سے شادی کرنا چاہیے، نہ کہ بے سہارا چھوڑ دے۔ میں ایسے لچے لفنگوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں جو تم جیسی معصوم لڑکیوں کو بگا کر لے جاتے ہیں اور پھر مزے لوٹنے کے بعد بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ شخص غصے سے لڑکی کی طرف گور کر لڑکی سے بولا۔ بیچاری لڑکی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ میں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ وہ شخص بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا مگر باوجود اس کے مجھے وہ لڑکا صورت سے اوباش فطرت نظر نہیں آ رہا تھا، ورنہ وہ لڑکی کو واپس اس کے گھر نہیں لے جاتا، اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا۔ نہیں بھیا، میں بھگوان کی سوگند کھاتی ہوں، دلو نے میرے ساتھ اب تک کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کی ہے۔ وہ لڑکی اس شخص کے جارحانہ تیور بانپ کر جلدی سے لڑکی کی حمایت میں بولی، تو اس کی حمایت کرے گی ہی، پر مجھے پھر بھی یقین ہے کہ یہ تجھے کسی کے ہاتھوں فروخت کر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ درستی سے بولا تو دلو نامی اس لڑکے کو بھی غصہ آ گیا۔ زبان سنبھال کر بات کر، ورنہ کیا کر لے گا تو؟ اب میرا بیچ میں پڑنا لازمی ہو گیا کیونکہ وہ دونوں بیچارے پہلے ہی پریشان تھے، اوپر سے یہ کرخت صورت ادیڑ عمر خدائی فوجدار بن کر انہیں مزید پریشان کرنے پر تلا ہوا تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔